फ्रेंड्स आज हूँ तमारी साथे शेर करवा जई रही छूँ बरोडानुं फेमस एवं सेवसळनी परफेक्ट रेसिपी के जेवुं बजारमां मळे छे तेवुं ज आपणे तरी पण बनावीशुं अने एनी साथे साथे तेनो रगड़ो पेलो जे रसो होय छे ए रसो कई रीते बनाववानो होय छे एनी परफेक्ट एवी रेसिपी तमारी साथे शेर करवानी छूं कि बरोडामां एकदम तमे गमे ते जग्याए खाओ तो एनुं महाकाळीनुं जे फेमस सेवसळ छे एनो रसो कई रीते बनावे छे ए लोको अने एनी सीक्रेट कई कई अंदर वस्तु नाखे छे ए साथे शेर करीश। तो मित्रों तमे क्या शहेरमांथी जोई रह्या छो ए मने कमेंट करीने जरूरथी कहेजो अने मारी चेनल सब्सक्राइब ना करी तो सब्सक्राइब जरूरथी करी लेजो। तो मित्रों हमेशा जे सेवसळ छे ए सफेद वटाणामांथी ज मतलब बजारमां बनाववामां आवे छे। त्यां लीला वटाणा जे बजारमां मळे छे लीला वटाणानो बिलकुल उपयोग नहीं करवानो। तो मैं अहीं आगळ एक कप भरीने वटाणा लीधा छे सफेद। तो मित्रों आटला वटाणामांथी तमे 4 થી 5 जण माटे आरामथी सेवसळ बनावी शको छो। तो आ वटाणाने आपणे मित्रों सौथी पहेला पलाળી देवाना छे। जो पलळ्या हशे तो बफाई जल्दी जशे। तो 4 થી 5 કલાક माटे मैं आगळ पलाળી दीधेला छे अने पछी हूँ तमने बतावुं तो आ रीते जो बधा ज वटाणाने मैं कूकरमां नाखी दीधा छे अने कूकर प्रेशर कूक करी देवानुं छे। तो बंद करीने पाणी मैं अंदर उमेर्युं छे। बस आपणे 4 થી 5 सीटी करी लेवानी छे। वटाणा पर आधारित है फ्रेंड्स। घणीवार वटाणा बफाई जाय छे अने घणीवार नथी पण बफाता होता। तो मित्रों सौथी पहेला आपणे हवे डूंगळीने क्रश करी लेवानी छे। तो मीडियम साइजनी मैं अहीं आगळ 5 डूंगળી लीधेली छे अने आटली डूंगळीमां आपणे पहेला सौथी प्रथम मित्रों ग्रेवी बनावीने तैयार करवानी छे। तो एनी माटे मैं अहीं आगळ डूंगળી लीधेली छे। तो मैं अत्यारे 3 डूंगળી क्रश करी रही छूं। साथे ज अहींया लसण नाख्या छे 8 થી 10 कड़ी। 1 इंच आदुनो टुकड़ो मैं नाख्यो छे अने एक मरचुं पण अंदर नाख्युं छे मित्रों अने आपणे ग्राइंड करी लईशुं। तो आपणी आ डूंगળી आदु मरचा लसणनी जे पेस्ट छे तैयार छे। मैं सा मित्रों एक साथे ज क्रश कर्युं छे। जो तमारे आदु मरचानी पेस्ट अलगथी बनावी होय तो पण करी शकाय छे पण मैं एक साथे ज कर्युं छे। अने हवे आपणे टामेटा नाखवाना छे। तो टामेटाने पण क्रश करी लईए। तो मैं अहीं आगळ 3 टामेटाने क्रश कर्या छे। तो अत्यारे मित्रों 4 થી 5 जण खाई शके एटली क्वोंटिटीमां आपणे सेवसळ बनावी रह्या छे। तो बंने ग्रेवी बनीने तैयार छे। तो मित्रों फर्स्ट स्टेप जे छे ए सौथी महत्वनुं छे। तो एक वाडकी मैं मित्रों लीधी छे तेनी अंदर 3 चमची बेसन लीधेलुं छे। थोड़ुंक पाणी नाखीने आपणे मिक्स करी लईए। बिलकुल पण एनी अंदर लम्स ना रहेवा जोईए एटले के जे गांठ जेवी रही जाय छे आ बबल्स जेवा ए ना रहेवुं जोईए। एकदम सरस मिक्स करी लईए अने पछी थोड़ुंक वधारे पाणी उमेरवानुं छे। आ रीते आपणे बेसननी पेस्ट तैयार करी लईशुं। हवे एक तपेલું લીધું છે નાનું મિત્રો એની અંદર મેં પાણી અંદર નાખ્યું છે 3 થી 4 ગ્લાસ। આપણે અત્યારે સૌથી પહેલાં રસો તૈયાર કરવાનો છે કે જે બહાર બજારમાં આપણે ખાઈએ છીએ તે મળે છે તે। તો હવે અહીંયા આગળ મેં મીઠું નાખ્યું છે, હળદર, મરચું, લાલ મરચું સૂકું નાખ્યું છે, ધાણા જીરું પાવડર। બસ આ 3-4 વસ્તુ નાખીને આપણે મિક્સ કરી લેવાના છે અને હવે આ પાણીને ઉકળવા દેવાનું છે। तो मित्रों सीक्रेट वस्तु आ है कि रसानी अंदर ए लोग शू नाखे छे बहार के बेसन नाखे छे तो एना कारणे जे आ रसो छे ए घट लागे छे अने तेटलुं वधारे उकाळवानुं। हवे आपणे आ बाजू उकळवा दईए पाणीने अने बीजी बाजू हूँ तमने वटाणा पण बतावुं। तो आपणा वटाणा छे ए पण सरस रीते बफाई गया छे, बिलकुल पण काचा नथी रह्या। जो तमने एवुं लागे सीटी पछी के काचा छे पछी 1-2 सीटी वधारे करी लेवानी। तो मित्रों अहीं आगळ तमने हूँ रसो बतावुं तो सरस मजानो जो आ रीते उकળી રહ્યો છે અને જેમ જેમ રસો ઉકળશે તેમ તેમ આપણો રસો જે છે એ ઘટ થતો જશે। તો મેં મિત્રો બાજુની ગેસ પર એને ચડાવી દીધું છે બરાબર તપેલીને અને બીજી બાજુ આપણે ગ્રેવી તૈયાર કરી લઈએ। તો મેં એક કઢાઈ લીધી છે એની અંદર તેલનું પ્રમાણ થોડુંક આગળ પડતું રાખવાનું। 3 થી 4 ચમચી તેલ લીધેલું છે અને ડુંગળીની પેસ્ટ સૌથી પહેલાં આપણે નાખવાની છે અને મિક્સ કરી લઈએ। तो डूंगळीनो कलर चेन्ज थाय आपणो त्यां सुधी आपणे ग्रेवीने डूंगळीने सातरी लेवानी छे अने जेम जेम आपणे शेकीशुं एम एम डूंगळीनो कलर जे छे थोड़ो थोड़ो बदलातो जशे मित्रों। बस आ रीते सतत कन्टिन्युअस डूंगळीने हाई फ्लेम पर मिक्स करतुं जवानुं छे अने मित्रों रसो तमे जोई शको छो सरस उकળી રહ્યો છે। હવે આપણે જે વટાણા બાફીને રાખ્યા હતા એ બધા જ પાણી સાથે આપણે અંદર નાખી દેવાના છે આપણે જે રસો બનાવ્યો છે એની અંદર। तो बस आज रीते आपणे मिक्स करी लईए अने आ जे रसाने छे उकळवा दईए। हवे मित्रों डूंगળી जे छे आपणी एनो कलर चेन्ज थई गयो छे
તો અંદર આપણે ટામેટાની પેસ્ટ આપણે જે બનાવીને રાખી છે, ટામેટાની પ્યુરે, એ પણ અંદર એડ કરી દઈએ અને સતત હલાવતા જઈએ. તો મિત્રો સરસ મજાની આપણી જે ગ્રેવી છે આનો પણ ટેસ્ટ ખૂબ જરૂરી છે. જો આ ગ્રેવી પરફેક્ટ હશે તો જ મિત્રો. હવે અહીંયા એક વાત કે 2 થી 4 ચમચી જેટલી મેં ગ્રેવી અલગ કાઢી દીધી છે. એ શેની માટે? આપણે તરી બનાવવાની છે. તો મિત્રો આ રીતે જો આજુબાજુ તમે જોઈ શકો તેલ છૂટું પડી ગયું. તેલ છૂટું પડ્યા પછી આપણે મસાલા કરીશું. તો મેં અહીંયા આગળ લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે, પછી સેવસળનો મસાલો સ્પેશિયલ નાખ્યો છે, ધાણા જીરું પાવડર અને મીઠું નાખીને મિક્સ કરી લઈશું. તો મિત્રો આ જે સેવસળનો મસાલો છે એ મેં રેડીમેડ ઉપયોગ કર્યો છે, બટ તમારે જો એની રેસીપી જોઈતી હોય તો મને જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. તો સેવસળનો મસાલો ઘરે કઈ રીતે બનાવાય, કારણ કે વડોદરામાં તો અવેલેબલ જ હોય છે, ગમે ત્યાં તમને મળી જશે, બટ અધર ગમે તે ત્યાં રહેતા હશો તમે તો ત્યાં આગળ અવેલેબલ નથી હોતો. તો સેવસળનો મસાલો પણ કઈ રીતે બનાવવો એ હું તમારી સાથે રેસીપી જરૂરથી શેર કરીશ. તો હવે મિત્રો આ ગ્રેવી તૈયાર કરેલી છે એને આપણે રસો જે આપણે ઉકળવા મૂક્યો હતો એની અંદર ઉમેરી દઈએ અને એને મિક્સ કરતા જઈએ. તો મિત્રો આ સરસ મજાનો આપણો જે બજારમાં પરફેક્ટ મળે છે એવો આપણો રગડો બનીને તૈયાર છે, કે જે સેવસળનું રસો છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. અને મિત્રો ખાસ કે જો આમાં કલર અત્યારે તમને દેખાતો નથી, બટ જેમ જેમ ઉકળશે એમ કલર આવશે એનો, અને મસ્ત ઉકળવા દેવાનું છે. હવે ગ્રેવી નાખ્યા પછી આપણે એને સરસ ઉકળવા દેવાનું 5 થી 10 મિનિટ સુધી. તો મિત્રો હવે આપણે એની તરી તૈયાર કરી લઈએ. મોસ્ટ તરીનો જ ટેસ્ટ હોય છે. તો તરી બનાવવા માટે 2 થી 3-4 ચમચી જેટલું મેં તેલ લીધું છે. તરીમાં તેલ થોડુંક આગળ પડતું હોય છે અહીંયા. અને ઉપરથી આપણે જે ગ્રેવી અલગ કાઢી હતી ડુંગળી અને ટામેટાની પેસ્ટને મેં આપણે અલગ કાઢી હતી થોડી, એ નાખીએ. થોડુંક મીઠું નાખી દેવાનું છે. મિક્સ કરી લઈશું આ બધી વસ્તુઓને. અને અહીંયા આગળ મેં 1 ચમચી કાશ્મીરી પાવડર મરચું નાખ્યું છે અને 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું આવે છે એ પણ એડ કર્યું છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એકલું કાશ્મીરી મરચું તમે નાખશો તો બિલકુલ તીખાશ નહીં આવે, એટલે 1 ચમચી મેં અહીંયા તીખું મરચું પણ નાખ્યું છે. અને થોડુંક એવું પાણી ઉમેરીને આપણે હવે મિક્સ કરી લઈએ. તો મિત્રો સરસ મજાની જો આ રીતે થોડુંક પાણી નાખ્યા પછી આ રીતની પાતળી ગ્રેવી થઈ જશે તરી. તો બજારમાં મળે તેવી સિમ્પલ એવી આપણી ગ્રેવી બનીને તરી તૈયાર છે. હવે સર્વિંગ પ્લેટની અંદર આપણે સેવસળને કાઢી લઈએ. તો મિત્રો આપણું જે રસો છે એ થોડોક પાતળો જ હોય છે, અને આ રીતે જુઓ તરી પણ એક બિલકુલ બજારમાં મળે તેવી બનીને તૈયાર થઈ છે. જોતાં જ મોંમાં પાણી આવી ગયું કે નહીં મિત્રો. અને સાથે મેં પાઉં સાથે એને સર્વ કર્યું છે. તમારે બ્રેડ કે તમે રોટલી સાથે પણ તેને ખાઈ શકો છો, એવું કાંઈ નથી કે પાઉં સાથે જ ખવાય, પણ ટ્રેડિશનલી પાઉં જોડે જ ખાવાતું હોય છે. ઉપરથી આપણે મિત્રો અહીંયા આગળ મેં સેવ નાખી છે, અને આ સેવસળ લીલી ડુંગળી સાથે તો ઓર મજા આવે છે ખાવાની. ઉપરથી મેં અહીંયા આગળ સૂકી ડુંગળી એડ કરી છે, થોડીક તરી પણ નાખી દઈએ. તો સરસ મજાનું બરોડાનું ફેમસ એવું સેવસળ બનીને તૈયાર છે મિત્રો. તો આજનો વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને કમેન્ટ જરૂરથી કરજો. તમે ક્યાંથી જુઓ છો એ પણ મને જરૂરથી કમેન્ટ કરજો.